వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సన్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ అందరికీ తెలిసిందే. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తోంది. దేశంలోని ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకి ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ మనతో పాటు ఉన్నారు. అందుకంటే ముందు ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో మీ ఫ్యూచర్ కూడా సన్ లాగా బ్రైట్గా ప్రకాశించాలంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ చాయిస్ అంటోంది మేనేజ్మెంట్. మరి ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ ఉన్నారు. హలో రవికుమార్ గారు. సో ఒకప్పటితో పోల్చితే గత కొన్నేళ్లుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద విద్యార్థులు చాలా ఆసక్తి పెరిగింది. రీజన్ ఏంటంటే ఏం చెప్తారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అంటే ఆసక్తి పెరగడం కారణం ఏంటంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, అబ్రాడ్ వెళ్ళడం కానివ్వండి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే వేరే కోర్సెస్తో పోల్చుకుంటే నార్మల్గా గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, లేదా నార్మల్ పీజీ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, ఇది కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్ ఉండే ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే స్టూడెంట్ 80% ప్రాక్టికల్స్ ఏదైతే చేస్తాడో అది 20% థియరీలో మళ్ళీ చదువుకొని, సో కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్స్ అంటే ఇది ఒక లైఫ్ స్కిల్ లాగా ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్ అంటే వర్క్ చేయొచ్చు, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళకి అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ కానివ్వండి, సో చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద చాలా ఆసక్తి పెరిగింది అండ్ అడ్మిషన్స్ కూడా చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి. అండ్ ప్లేస్మెంట్ పరంగా కానివ్వండి, ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ లెవెల్లో కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి మంచి కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి. ఎస్, అంటే బేసిక్గా ఇప్పటివరకు అందరికీ ఇంటర్మీడియట్ అవ్వగానే ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే మెడిసిన్ లేకపోతే సైన్స్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు దీని మీదే ఉంటుంది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్. అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్న దాని ప్రకారం గత కొన్నేళ్ళతో పోలిస్తే ఈ మధ్య కాలంలో ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగిందంటారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు అంటే మీరు అన్నట్టు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత చేసేది అని చెప్పి ఒకప్పుడు మాట అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్గా 10th అయిపోయిన స్టూడెంట్ కూడా మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేయొచ్చు. అంటే 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా హోటల్ అండ్ టూరిజం అని చెప్పి కోర్స్ ఉంటుంది. అందులో కూడా ఏంటంటే కంప్లీట్గా టూరిజం సైడ్ గురించి కానివ్వండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే హోటల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి మనం చెప్తాం అనమాట. సో దాంతోపాటు స్టూడెంట్ తర్వాత మళ్ళీ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ అనమాట. అది 4 డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి నేర్పిస్తాం. సో దాంతోపాటు వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, హెచ్ఆర్, స్టాట్స్, లేబర్ లాస్, హాస్పిటాలిటీ లాస్, ఇలా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో స్టూడెంట్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 4 మెయిన్ డిపార్ట్మెంట్సే కాకుండా ఈవెన్ అదర్ సెక్టర్స్లో అంటే ఈవెన్ హెచ్ఆర్ సైడ్ కానివ్వండి, మేనేజ్మెంట్ సైడ్ కానివ్వండి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. కాబట్టి సో వాళ్ళకి ఎంఎన్సీస్లో కానివ్వండి, హోటల్స్లో లేదా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, ఈవెన్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్లో కూడా వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఓకే, సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా వాటిని క్లారిఫై చేసుకోవాలంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు రవికుమార్ గారితో మాట్లాడి మీరు ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ బేసిక్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అటు తల్లిదండ్రుల్లో కానీ ఇటు విద్యార్థుల్లో కానీ కనిపించే అపోహలు ఏంటి మీ దృష్టికి వచ్చినవి? నార్మల్గా అంటే స్టూడెంట్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కొంచెం ఇది కాస్ట్లీ కోర్సు, అంటే ప్రోగ్రామ్ కోర్స్ చేయడం కాస్ట్ అంటే అవునండి. ఇది ఎందుకంటే నార్మల్గా మనకి ప్రాక్టికల్స్ డైలీ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డైలీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట. అంటే స్టూడెంట్ ఫీజు కట్టేది 1 year, బట్ మనం చేసే ప్రాక్టికల్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి తెచ్చే ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ అన్నీ కాస్ట్లీ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం కోర్స్ అనేది కాస్ట్లీ, బట్ వీ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు బోత్ ద గవర్నమెంట్స్ అనమాట. ఇక్కడ తెలంగాణ కానివ్వండి, అక్కడ ఆంధ్ర కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి మనం మోటివేట్ చేస్తున్నారనమాట. సో మనకి ఏపీలో అయితే స్టూడెంట్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కానివ్వండి, లేదా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి 2 lakhs స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ తెలంగాణలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్కి మనకి 1 lakh స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. సో ఇదే కాకుండా స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే మన సన్ స్కాలర్షిప్స్ అనమాట, మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ అనేది మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో సన్ కాలేజ్లో ఎప్పుడైనా స్టూడెంట్ మంచిగా చదివే వాళ్ళకి, మంచి అగ్రిగేట్ ఉన్న వాళ్ళకి మంచి మోటివేషన్ అనేది ఇస్తాము. సో స్టూడెంట్స్కి అలా సపోర్టింగ్గా ఉండాలని చెప్పని సో మనం ఇక్కడ సన్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అని ఇస్తున్నాం. అంటే స్టూడెంట్ ఎవరికైతే 80% 90% 80% అబవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి
ఉంటాయో వాళ్ళకి మినిమం 20,000 నుంచి ఒక 80,000 వరకు మనకి ఫీజు డిస్కౌంట్లో కూడా వస్తుంది. సో స్టూడెంట్కి ఇక్కడ ఈ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్స్ రెండు అవైల్ చేసుకుంటే కంప్లీట్గా కోర్స్ అనేది ఫ్రీ అయిపోతుంది స్టూడెంట్కి. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే స్టూడెంట్కి లైక్ వాళ్ళకి ఎక్కువ బర్డెన్ ఉండదు. పేరెంట్స్ కూడా ఒక్కసారి అంటే మనది ఆఫర్ చేసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా 3 lakhs అండి ఫీజు. సో స్టూడెంట్ ఏదైనా ఒక్కసారి 3 lakhs కట్టాడు అనుకోండి, అందులోని బుక్స్, స్టేషనరీ కిట్స్, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక్కసారి పేరెంట్ ఫీజు కట్టేసి వాళ్ళు రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు. అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఏం ఫీజు కట్టాలి ఏంటి అని చెప్పండి టెన్షన్ లేకుండా అక్కడ వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుంది. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకుంటే అంటే కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఏ ఏజ్ నుంచి వాళ్ళని కొంచెం దీనికి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోవడం, ఎవరైనా 10th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుందా, లేకపోతే ముందే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలా, స్కిల్స్ ఉండాలా, ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి? ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనేది స్టూడెంట్కి అంటే నార్మల్గా నాలెడ్జ్ రావాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే 10th తర్వాత కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటర్ తర్వాత కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో 10th తర్వాత స్టార్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఏజ్ అంటే 10th తర్వాత వచ్చే ఏజ్ అంటే కొంచెం మోల్డింగ్ అనేది బాగా ఈజీగా అవుతుంది. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా నేర్చుకునే తత్వం వస్తుంది స్టూడెంట్కి. సో అక్కడ చేసుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే ఇంటర్ అయిపోయాక అంటే బైపీసీ కానివ్వండి, ఎంపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ, ఇంటర్మీడియట్లో ఏది చదివినా వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కాలర్ ఉన్నారండి, మోహన్ రావు ఉన్నారు ఒంగోలు నుంచి. మోహన్ రావు గారు మాట్లాడండి. హలో సార్. హలో అండి. హలో సార్, నేను బీటెక్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అమ్మా. అంటే ఇప్పుడు కోర్సులు ఉందా సార్? ఉండిద్దా? బీటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళకంటే మన దగ్గర నార్మల్గా ఎంబీఏ జనరల్ అండ్ ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఉంది. సో ఈ 2 కోర్సెస్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఎంబీఏ జనరల్ అయితే మీరు ఎంబీఏలో వచ్చి హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, సేల్స్ ఇలా స్పెషలైజేషన్ వెళ్ళొచ్చు. లేదు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే మాత్రం మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎంబీఏలో హోటల్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ ఉంది. ఇవి 2 years ప్రోగ్రామ్స్. ఇది 3 lakhs ఫీజు 5 installments మీరు పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. గారు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా ఇంకా ఏమేమి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు? మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ అన్ని స్టేజెస్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాము. సో స్టూడెంట్ 10th అయిపోయాక అతనికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కెరీర్ చేసుకోవాలి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, టూరిజం వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం 10th అయిపోయాక 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇదేంటంటే 2 years స్టూడెంట్ వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా టూరిజం అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చదువుకుంటాడు. తర్వాత 3 years బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అలాగే ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి లైక్ మనం 4 courses ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అంటే ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ ఇంకోటి వచ్చి బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ కోర్సు చాలా బాగుంటుంది. ఎవరికైతే కొంచెం ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ బాగుండి, కమ్యూనికేషన్ బాగుండి, కొంచెం మింగిల్ అయ్యే తత్వం ఉంటుందో వాళ్ళకి కోర్స్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. సో నార్మల్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే బీకామ్లో మనకి ఒక 24 subjects ఉంటాయి నార్మల్ గ్రాడ్యుయేషన్లో. అలాగే మనం బీబీఏలో చూసుకుంటే ఒక 36 subjects ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే స్టూడెంట్ ఎంబీఏలో ఏదైతే స్పెషలైజేషన్ చేస్తాడో సేల్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్ ఇలా స్పెషలైజేషన్ ఏదైతే చేస్తారో అది ఇక్కడ బీబీఏలోనే చదువుకుంటారు. సో ఫర్దర్గా బీబీఏకి వెళ్ళాలి, మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం బీబీఏ కోర్స్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, కొంచెం ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కొంచెం ఊళ్ళు తిరగొచ్చు, నార్మల్గా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా హాబీ లాగా. సో వాళ్ళకి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కోర్సు చాలా బాగుంటుంది. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే నార్మల్ ఇంటర్న్షిప్ లెవెల్లో టూరిజం సైడ్ కానివ్వండి లేదా ఫోటోగ్రఫీ సైడ్ కానివ్వండి మనం పంపిస్తుంటాం. ఇదే కాకుండా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, నార్మల్గా ఎంపీసీ, బైపీసీ చదివిన వాళ్ళకి బైపీసీ అయిపోయాక ఒక డాక్టర్ అవ్వాలని చెప్పిన ఆశ ఉంటుంది. అంటే ఏదో కొన్ని వివిధ డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల వాళ్ళు అవ్వలేని వాళ్ళకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సు చాలా బాగుంటుంది. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సు చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్ కాలేజ్లో కంప్లీట్గా ఫుడ్ గురించి అంటే న్యూట్రీ వాల్యూ గురించి, విటమిన్స్, ఒక పేషెంట్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, ఒక పేషెంట్కి ఒక మనం మెనూ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పి నేర్చుకుంటారు. సో ఇది చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్లో కానీ హెల్త్ మేనేజర్స్ కానివ్వండి, ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ కానీ అలా జాబ్స్ వస్తాయి. ఇవే కాకుండా డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళకి 2 programs ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఎంబీఏ జనరల్, ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. అండ్ ఎవరైతే నార్మల్గా స్టూడెంట్స్ అంటే మేము ఆల్రెడీ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివాము ఇంకెక్కువ చదవలేము అనుకుంటే 1 year ప్రోగ్రామ్ పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనమాట. ఇందులో కూడా 4 స్పెషలైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అని నేర్పిస్తాం. ఇవే కాకుండా 10th తర్వాత కానీ ఇంటర్ తర్వాత కానివ్వండి కొంచెం గ్యాప్ వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బట్ సర్టిఫికేట్ లేక వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ కాగిపోయే వాళ్ళకి, అలాంటి వాళ్ళకి మనకి 1 year అండ్ 2 years డిప్లొమా కోర్సెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాము. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటేనే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఈ కోవిడ్ టైంలో మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్కి? గుడ్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్స్ అనమాట. స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం 2nd year 3rd year స్టూడెంట్స్ కూడా మనం క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసాము. స్టూడెంట్స్కి లైక్ ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ అంటే 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాము. అంటే కాలేజ్కి వచ్చి వాళ్ళు ఆఫ్లైన్లో అటెండ్ అవ్వచ్చు ప్రాక్టికల్స్, అండ్ ఎవరైతే రాలేకపోతున్నారు అంటే వేరే ప్లేసెస్లో ఉండి ఇక్కడ హాస్టల్స్ అని రూమ్స్ అని కొంచెం ప్రాబ్లమ్ ఉందని రాలేకపోతున్నారు వాళ్ళకి ఆన్లైన్ అంటే మన కాలేజ్లో జరిగే ప్రాక్టికల్స్ కూడా మన లింక్ త్రూ స్టూడెంట్స్కి పంపిస్తాం. సో ప్రాక్టికల్స్ అయితే లైవ్గా జరుగుతుందో అది లైవ్గా స్టూడెంట్స్ వ్యూ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు అంటే రాబోయే బ్యాచెస్ కూడా మనం ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ అవకాశాలు ఇస్తున్నాం అనమాట స్టూడెంట్. సో కాలేజ్కి వచ్చి వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇంట్లో కూర్చొని కూడా క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారండి, మెహరాజ్ ఉన్నారు. హలో. హలో మేడం. మాట్లాడండి రవికుమార్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి, చెప్పండి మేడం.
సార్ యాక్చువల్గా నేను ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాను. ఏమైనా షార్ట్ టైం కోర్సెస్ ఏమున్నాయి 3 months 4 months అలా? అంటే ఎంబీఏ అయిపోయింది కాబట్టి మన దగ్గర షార్ట్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే డిప్లొమా కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. అండ్ మరి మీరు పీజీ చేసుకుంటా అంటే పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఇది 1 year ప్రోగ్రామ్. ఇది వచ్చి మనకి 1,70,000 ఫీజు, 2 installments మీరు ఫీజు పే చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకోటి మనకు ఆల్రెడీ లైక్ అడ్మిషన్స్ కూడా క్లోజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇమీడియట్గా మీరు అడ్మిషన్స్ కూడా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. 10,500 అడ్మిషన్ ఫీజు. సో ఈ పీజీ డిప్లొమా కోర్సులో ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్గా ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 4 మెయిన్ డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి నేర్పిస్తామండి. రైట్. ఈ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయండి? జాబ్ వచ్చిన తర్వాత బేసిక్ ప్యాకేజ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? అప్ టు ఎంత వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది దీంట్లో? ప్లేస్మెంట్స్ గురించి అంటే ఆల్వేస్ వి స్టాండ్ ఫస్ట్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది 100% గ్యారంటీ ఇస్తాము, 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాము. అండ్ వీఆర్ స్టాండింగ్ యాజ్ నంబర్ 1. ఎందుకంటే ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్ లైక్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ ఐఐపీ ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే స్టూడెంట్ మన దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ 2nd semester నుంచి 3rd semester నుంచి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే 2nd semester నుంచి మార్నింగ్ కాలేజ్కి వచ్చి ఈవినింగ్ వాళ్ళు కెఫే కాఫీ డేలో, డామినోస్లో, పిజ్జా హట్స్లో, స్టార్ బక్స్లో ఇలా అక్కడ వెళ్ళి పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటారు. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వాళ్ళు కానివ్వండి, బీబీఏ జనరల్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఏంటంటే 3rd semester నుంచి 45 days కాలేజ్కి వస్తే 45 days ఇంటర్న్షిప్కి అంటే హెచ్ఆర్ సైడ్ కానివ్వండి, కాగ్నిజెంట్, ఐక్య, అమెజాన్ ఇలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారు. అలాగే ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ వచ్చి అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ లాగా 4 days వర్క్ అండ్ 2 days కాలేజ్కి వచ్చి వాళ్ళు చదువుకుంటారు అన్నమాట. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్కి బేసిక్గా అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ నుంచి అంటే ఒక స్టూడెంట్ లెవెల్ నుంచే అంటే మార్కెట్లో ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, జాబ్ ఎలా చేసుకోవాలి, దేంట్లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఒక అవగాహన వస్తుంది. సో దానివల్ల స్టూడెంట్కి లైక్ కోర్స్ అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళకి 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఇదే కాకుండా మనకి ఫైనల్ ఇయర్లో స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్లో స్టూడెంట్ అక్కడ అంటే వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి ఆస్ట్రేలియా కానివ్వండి, లేదా యూఎస్ కానివ్వండి, సింగపూర్ కానివ్వండి, ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి స్టూడెంట్ అక్కడ 1 year అక్కడ స్పెండ్ చేస్తారంటే 6 months అక్కడ చదువుకొని మళ్ళీ 6 months అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. సో అలా చేయడం వల్ల ఇంటర్నేషనల్ జాబ్స్కి కూడా వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్కి కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి అనమాట. సో మనం ఇలా డిఫరెంట్ సెక్టర్లో చూసుకుంటే అంటే ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చి పార్ట్ టైం జాబ్స్ అరౌండ్ 10,000 to 12,000 వరకు వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది. అండ్ అలాగే కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి నేషనల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే మినిమం 20,000 to 25,000తో శాలరీ ప్యాకేజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్ మినిమం 1,00,000 to 1,50,000 వస్తుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్తారో 2 lakhs అండ్ అబవ్ వాళ్ళ శాలరీ ప్యాకేజెస్తో జాబ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. అండ్ కాలేజ్ విషయానికి వస్తే మీరు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్కి? హాస్టల్ కానీ ఎవ్రీథింగ్? లైక్ కాలేజ్ ఫెసిలిటీస్ గురించి వస్తే అండి వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ క్యాంపసెస్ అండి. లైక్ మన క్యాంపస్ వచ్చి ఇక్కడ వైజాగ్లో ద్వారకా నగర్లో ఉంది అండ్ సాగర్ నగర్లో ఉందన్నమాట. బ్యూటిఫుల్ బీచ్ క్యాంపస్ ఇంతకుముందు మన వీడియోలో చూసినట్టు. సో ఇదేంటంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ ఏషియా అండి. ఇన్ 5 acresలో ఉంది. వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో కాలేజ్, హాస్టల్, స్టూడెంట్స్కి లీజర్ టైంకి స్పోర్ట్స్ కానీ అన్ని కాలేజ్ క్యాంపస్లోనే ఉంటాయన్నమాట. మనం స్టూడెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ వచ్చి లైక్ స్టూడెంట్కి కంప్లీట్ క్యాంపసెస్, ఆల్ ద క్యాంపసెస్ బోత్ ఇన్ వైజాగ్ అండ్ హైదరాబాద్ కంప్లీట్గా ఎయిర్ కండిషనర్ క్యాంపస్ అనమాట. స్టూడెంట్ మన డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు. సో వాళ్ళకి కొంచెం ఏసీ అలవాటు అవ్వాలి, ఆ కల్చర్ అలవాటు అవ్వాలి. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే జాబ్స్ కానివ్వండి, లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా కానివ్వండి, స్టూడెంట్కి ఏంటంటే ఆ టైప్ మోల్డ్ అవ్వాలని చెప్పి మనం ఫస్ట్ డే నుంచి మనం స్టూడెంట్స్కి అవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం. సో స్టూడెంట్ కట్టే లైక్ ఫీజెస్లో అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు లైక్ 5 years ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి 4,50,000 అండ్ ఎనీ డిగ్రీ ఇట్ ఈస్ 3 lakhs అండ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చి 3 lakhs అండి. స్టూడెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్లో ఫీజు పే చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఫీజెస్లో ఏంటంటే స్టూడెంట్కి కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్, వాళ్ళ యూనిఫామ్స్, డైలీ యూనిఫామ్స్, బుక్స్, కిట్స్, స్టేషనరీ, బ్యాగ్స్, ఓకే. దాంతోపాటు ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే 10 days ట్రిప్ ఉంటుంది స్టూడెంట్కి. సో ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ కూడా మనం ఫ్రీగా ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అండ్ హాస్టల్స్కి వచ్చి బ్యూటిఫుల్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్కి. లైక్ వైజాగ్లో అయితే మనకి క్యాంపస్ లోపలనే హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హైదరాబాద్ రామ్నగర్లో మనకి బ్రాంచ్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి కాలేజ్ నుంచి 2 minutes వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో 4 హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. హాస్టల్స్లో కానివ్వండి, కాలేజ్లో కానివ్వండి టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో కూడా చాలా మందికి ఆ టెన్షన్ ఉంది, పేరెంట్స్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్కి. అంటే క్లాసెస్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు, ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారని చెప్పని. సో దీంట్లో మనం కంప్లీట్ ప్రికాషన్స్ అంటే WHO వాళ్ళు ఏదైతే సజెషన్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి అనుకూలంగా అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏదైతే చెప్తున్నారో దాని ప్రకారంగానే మనకు శానిటైజర్ కానివ్వండి లేదా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ కానివ్వండి, సో అవన్నీ పాటిస్తున్నాం కాబట్టి దాంట్లో టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు. హ్యాపీగా మీరు క్లాసెస్కి రావచ్చు, ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి రావచ్చు, లేదా ఆఫ్లైన్ కాలేజ్కి వచ్చి ప్రాక్టికల్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. అండ్ పేరెంట్స్ కూడా దీంట్లో టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు. కొత్త బ్యాచెస్ కూడా లైక్ కంప్లీట్గా అన్ని ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్తో మనం కాలేజెస్ స్టార్ట్ చేస్తాము. అంటే బేసిక్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్తో ముడిపడి ఉన్నది. రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వస్తుంటారు, లేకపోతే 10th వరకు ఇంటి వరకు తెలుగు మీడియం చదివిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎట్లా కోపప్ అవుతారు మిగిలిన స్టూడెంట్స్తో? వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు?
మీరు అన్నట్టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే కాదండి, మన దగ్గర సన్ కాలేజ్ అంటే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్రతి కోర్స్కి కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే విలేజెస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తారు, వాళ్ళకి ఆ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానివ్వండి లేదా వాళ్ళకి మాట్లాడే తత్వం కానివ్వండి ఏదైనా మనం ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి నేర్పియాలి. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచే మనం డే 1 నుంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ ల్యాబ్స్, కమ్యూనికేషన్ సెల్ క్లాసెస్, ఓకే గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఇలా పెట్టి మన స్టూడెంట్స్కి మనం కొంచెం మోటివేట్ చేసి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు సో స్టూడెంట్కి కమ్యూనికేషన్ పైన కొంచెం గ్రిప్ వస్తుంది, వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. సో అది ఎప్పుడైతే బిల్డ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ మోల్డ్ అయిపోతాడు. సో స్టూడెంట్కి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ట్రైనర్స్ అనమాట. డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ నుంచి అంటే అమ్మాయిలకి చీర కట్టుకోవడం కానివ్వండి, బ్లేజర్స్, మేకప్ ఎంత వేసుకోవాలి, హెయిర్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి డిఫరెంట్ ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి సో నాడ్ ఎలా ట్రై చేసుకోవాలి, సో ఆ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి మనం ట్రైనింగ్ చేస్తూ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే స్టూడెంట్స్. బేసిక్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే ఇవంటే కొంచెం అమ్మాయిల పేరెంట్స్ కొద్దిగా ఆలోచిస్తారు అమ్మాయిలకు అవసరం, బట్ కంపారిటివ్లీ అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని ఇంతకుముందు కూడా మీరు చెప్పారు. ఏం చెప్తారు దాని గురించి? అమ్మాయిలకంటే చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇంతకుముందు మనం చూసుకుంటే అమ్మాయిలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ లేనప్పుడు హోమ్ సైన్స్ అనేది కోర్స్ ఉండేదన్నమాట. సో ఆ హోమ్ సైన్స్ కోర్స్ లాగానే సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇందులో మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో నేర్పిస్తున్నాము. ప్రొడక్షన్, సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్ ఇవే కాకుండా మనకి డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ అంటే అడ్మిన్ సైడ్ కానివ్వండి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానివ్వండి, జిఆర్ఈ కానివ్వండి, ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్లో కూడా వాళ్ళకి అమ్మాయిలకు జాబ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈవెన్ మన దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఉంది, అందులో కూడా అమ్మాయిలకంటే కంప్లీట్గా అమ్మాయిలు ఎవరైతే బైపీసీ చదివారో, బైపీసీ చదివి వాళ్ళు డాక్టర్ చదవలేకపోయారో వాళ్ళకి ఈ కోర్స్ బాగుంటుంది. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే అమ్మాయిలకి నార్మల్గా ఒక డాక్టర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఒక పేషెంట్తో పాటు ఉంటారు, ఆ పేషెంట్కి కావాల్సిన డైట్ షీట్ ఏంటి, ఎలా న్యూట్రీ వాల్యూ ఇవ్వాలి, ఎలా న్యూట్రిషన్ ఫుడ్, విటమిన్స్ ఏది ఇవ్వాలి, సో అలా కంప్లీట్గా ఒక పేషెంట్ కూడా చదువుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈక్వల్ టు డాక్టర్ చేసుకుంటారు. సో అమ్మాయిలకి అసలు అంటే టెన్షన్ పడే అవసరం లేదండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. అండ్ మన దగ్గర సన్ కాలేజ్లో వచ్చి బోత్ డైరెక్టర్స్ వైజాగ్లో కానివ్వండి, హైదరాబాద్లో కానివ్వండి, ఇట్ ఈస్ లేడీ డైరెక్టర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ లేడీ ఫ్యాకల్టీ మోర్. సో ఇందులో టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు. జాబ్ విషయంలో కానివ్వండి, కాలేజ్ పరిసరాలు కానివ్వండి, కాలేజ్లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. అమ్మాయిలు కూడా హ్యాపీగా కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అంటే స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు అండి, బికాజ్ ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కొంతమంది డైలమాలో ఉంటారు, మేబీ ఇది చూసి ఇంట్రెస్ట్ రావచ్చు, అంటే ఇప్పటి వరకు మాకు దీని గురించి తెలియదు కదా, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే కొంచెం ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలేమో అని ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు. మీరు ఎలాంటి భరోసా ఇస్తారు వాళ్ళకి? ఆల్వేస్ అండి అంటే మేము ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే లైక్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ టీమ్ లాగా కూడా ఏంటంటే స్టూడెంట్కి లైక్ వాళ్ళకి నచ్చింది ఏంటి, కోర్స్ ఏంటి అంటే మనది వేరే వాళ్ళు చెప్పారు వినారని కాదండి, నార్మల్గా వాళ్ళకి ఏదో కోర్స్ అయితే బాగుంటుంది, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది ఆ కోర్స్ చూస్ చేసుకుంటాం చాలా బాగుంటుంది. సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కోర్స్ చేసుకోవడం అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, బీబీఏ కానివ్వండి, లేదా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానివ్వండి, ఎంబీఏ కానివ్వండి, ఏదైనా కోర్స్ సరే మీరు ఒకసారి ఆలోచించి అంటే మీ స్క్రీన్ పైన కనిపించే నెంబర్ 8575795757 నెంబర్కి కాల్ చేస్తే వైజాగ్లో ఆశా మేడం గారు ఉంటారు అండ్ హైదరాబాద్లో వాణి మేడం గారు ఉంటారు. వీళ్ళు ఏంటంటే నార్మల్గా వీళ్ళు సైకాలజీ బేస్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. సో స్టూడెంట్తో మాట్లాడినప్పుడు అంటే ఒక 30 minutes స్టూడెంట్తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళకి స్టూడెంట్కి ఏదైతే బాగుంటుందో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానివ్వండి లేదా స్టూడెంట్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏదైతే కోర్స్ బాగుంటుందో అది ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు కోర్సెస్. సో అలా చేస్తే ఏంటంటే స్టూడెంట్కి ప్రాపర్గా వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ ట్రాక్లో వెళ్తారు. అంటే జస్ట్ స్టూడెంట్కి నచ్చింది కోర్స్ చేయండి అని కాకుండా సో స్టూడెంట్ కంప్లీట్గా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సో కౌన్సిలింగ్లో ఏదైతే కోర్స్ బాగుంటుంది, ఏదైతే చేస్తే బాగుంటుంది, దాని గురించి జాబ్స్ గురించి, అబ్బాయి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, అమ్మాయి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పి ఆ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు మన దగ్గర. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో అది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. నెక్స్ట్ వీక్ మరొక కెరీర్ ప్లస్లో కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి GV9.